अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 24 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रात को इबादत करने के बाद कम खाता पीता है, इसके अतराफ हूरें जमा रहती हैं। और अब सुर्खियां। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके किया कौम के नाम मानून। कहा, वालिद के शुरू करदा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर हो रहा है फख्र। कर्नूल में सिटी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इम्तियाज ने किया वायएसआर कांग्रेस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह। 175 सीटों पर कामयाबी के लिए काम करने की दी कॉल। एलआरएस से मुतालिक कांग्रेस के दोहरे मियार पर तनकीद। एलआरएस फ्री करने की मांग। रियासत भर में बीआरएस का एहतजाज। हावड़ा ईस्ट वेस्ट ज़ेरे-आब मेट्रो राहदारी का वज़ीर आज़म मोदी ने किया इफ्तिताह। तलबा के साथ मेट्रो में किया सफर। और अब तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल में हिंदुस्तान के पहले ज़ेरे-आब मेट्रो सर्विस का आगाज किया। हावड़ा मैदान कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट राहदारी का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आज़म ने ज़ेरे-आब मेट्रो सर्विस सफ़र के दौरान नौजवान मुसाफिरीन से बातचीत भी की। ईस्ट वेस्ट कोलकाता ज़ेरे-आब मेट्रो राहदारी 4.8 किलोमीटर तवील फासले पर मुश्तमिल है और इस प्रोजेक्ट पर 4,965 करोड़ का खर्च आया है। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ये मेट्रो राहदारी आईटी हब सोल सेक्टर के लिए भी मददगार साबित होगा। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो राहदारी का आज इफ्तिताह हुआ, ताहम इसे मुसाफिरीन के लिए चंद दिनों बाद खोला जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने पुणे मेट्रो सर्विस को कौम के नाम मानून किया। इसी दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज ताड़ेपल्ली सीएम कैंप ऑफिस से किसानों के खातों में 1,294.58 करोड़ की रकम 11,59,126 किसानों के रास्त खातों में मुंतकिल की। ये रकम उन किसानों के खातों में मुंतकिल की गई जिनकी फसल को 2023 में कहत की वजह से नुकसान हुआ था और दिसंबर 2023 में मीचिंग तूफान की वजह से इन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था। जगन हुकूमत ने 57 महीनों के दौरान इन 34.41 लाख किसानों में 3,262 करोड़ की रकम तकसीम की है जिनकी फसलें आफात समावी से बर्बाद हुई थी। మొన్న మిషాంగ్ తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా దాదాపుగా 3,25,000 టన్నులు ధాన్యం కొనుగోలు కూడా ఇలా రంగు మారిన ఇలా తడిసిన ధాన్యం కూడా కొనుగోలు చేయడం కూడా జరిగింది. అంటే ప్రభుత్వం అన్నది అన్ని రకాలుగా రైతులకు తోడుగా ఉండడం కోసం ఉంది. అన్ని రకాలుగా అందాల్సిన సహాయం సమయానికి కరెక్ట్గా ఇస్తూ తోడుగా నిలబడుతుంది అనే భరోసా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ 55 నెలల కాలంలో కలిగించాం. ఇలా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఈ రెండు విపత్తుల వల్ల అంటే గత ఏడాది ఖరీఫ్లో వర్షాభావం వల్ల రబీ సీజన్ ప్రారంభంలో వచ్చిన
మిచాంగ్ తుఫాన్ నష్టం వల్ల, ఈ 2 విపత్తుల వల్ల నష్టపోయిన 11,61,000 మంది రైతన్నలకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీగా మంచి చేస్తూ ఈరోజు 1,295 కోట్ల రూపాయలు, అంటే దాదాపుగా 1,300 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు విడుదల చేస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తే ఒక మంచి కార్యక్రమం దేవుడి దయ వల్ల ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने आज प्रकाशम जिले के दोरनाला मंडल में पुला सुबैया वैली गुंडा प्रोजेक्ट के जुड़वा सुरंगों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोजेक्ट से नेल्लूर वायसर कड़पा जिला और प्रकाशम जिले की 15,25,000 आबादी को पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा, जो खहत और फ्लोराइड से मुतासिर हैं। इस प्रोजेक्ट से 4,47,000 एकड़ आपाशी अराजी सैराब होगी। 3 अजला के लोगों को पीने के पानी और आपाशी ज़रूरतों को ये प्रोजेक्ट पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 10 करोड़ 54 लाख है। దాదాపుగా 4,47,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు, సాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు 15,25,000 మందికి రక్షిత త్రాగునీరు అందించే ప్రాజెక్టు ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది అని అంటే నిజంగా దాదాపుగా 30 మండలాలలోని దాదాపుగా ప్రకాశం జిల్లా, నెల్లూరు జిల్లా, కడప జిల్లాలోని ప్రకాశం జిల్లాలోని 23 మండలాలు, నెల్లూరు జిల్లాలోని 5 మండలాలు, కడప జిల్లాలోని 2 మండలాలు, మొత్తంగా 30 మండలాల్లోని 15,25,000 మందికి త్రాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతూ 4,47,000 ఎకరాలకు సాగునీటి పరిష్కారం చూపిస్తూ ఈ 2 సొరంగాలు పూర్తి కావడంతో ఇక ఈ వచ్చే ఖరీఫ్లో ఈ జూలై ఆగస్టు మాసంలో వచ్చే నీళ్లతో శ్రీశైలం నుంచి నల్లమల్ల సాగర్కు నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి ఆ నల్లమల్ల సాగర్లో మళ్ళీ నీళ్లు నిండుతా ఉన్న సన్నివేశం ఈ జూలై ఆగస్టులోనే జరగబోతా ఉంది అని చెప్పడానికి సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. वजीर आला जगन ने कहा कि उनके वालिद आंजहानी वजीर आला वायसार ने इस प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज किया था और इन्हें फख्र है कि वो वालिद के अधूरे काम को पूरा करके अवाम को राहत पहुंचाते हुए वालिद के ख्वाब की तकमील कर रहे हैं। ఈ పూల వెంకట సుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్టును అప్పట్లో నాన్నగారు, ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఆయన శంకుస్థాపన చేసి ప్రాజెక్టు పనులు మొదలు పెడితే ఈరోజు ఆయన కొడుకుగా రెండు టనళ్లను కూడా, ఒక్కొక్క టనల్లు దాదాపుగా 18 కిలోమీటర్లు పైచిలుకు ఉన్న ఈ టనళ్లను 2 టనళ్లను ఆయన కొడుకే పూర్తి చేయడం, ఆయన కొడుకే జాతికి అంకితం చేయడం నిజంగా ఇది దేవుడు రాసిన స్క్రిప్టే అని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా వేరే నిదర్శనమే అవసరం లేదు. ए सुरेश ने कहा कि आंजहानी वजीर आला वायसार और मौजूदा वजीर आला जगनमोहन रेड्डी की कोशिशों की वजह से ही पुला सुबैया वैली गोंडा प्रोजेक्ट की तकमील हुई और 3 अजला के लोगों को फायदा हो रहा है। ఈ పశ్చిమ ప్రాంత ప్రజలే కాదు, పశ్చిమ ప్రాంత ప్రకాశం జిల్లా ప్రజల కలే కాదు, 3 జిల్లాలు కడప, నెల్లూరు అట్లాగే ప్రకాశం జిల్లా ప్రజల
15 లక్షల మంది ప్రజలకు తాగునీరు, 4,47,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే గొప్ప ప్రాజెక్టు. ఇది కలగా మిగిలిపోతుందని చెప్పి చాలా వరకు భయపడ్డాం. నేను కూడా 15 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ శాసనసభ్యునిగా ఉన్నాను. గతంలో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు దీన్ని రాజకీయంగా వాడుకున్న పరిస్థితి మనం అందరం చూసాం. శిలాఫలకాలు వేసి 94లో వెళ్ళిపోవడం, మళ్ళీ తర్వాత దానికి మీద ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టిన పరిస్థితుల్లో ఈ కళని ఏదైతే ఉందో ఇది సాకారం అవుతుందని మాకు నమ్మకం కలిగింది. ఎప్పుడంటే దివంగత నేత ప్రీతం నాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జలయజ్ఞంలో భాగంగా 2006లో దీనికి మరి పనులు ప్రారంభించినప్పుడు, 2004లో శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. 2006 నుంచి పనులు ప్రారంభించినప్పుడు ఇది మన అవుతుందన్నాం. దానికి తోడు ఒక టన్నల్ కాదు 2 టన్నులు. కాబట్టి 2 టన్నులు మొదలు పెట్టడం, దీనికి నిధులు కేటాయించడం, జలయజ్ఞం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు దీన్ని తీసుకోవడం మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయం. దాని తర్వాత ఆయన మరణం తర్వాత మళ్ళీ అది కుంటుపడింది. దీన్ని మళ్ళా రెండవసారి రాజకీయంగా వాడుకోవాలి. దీన్ని ఒక డబ్బులు మరి సొమ్ము చేసుకునే ఒక కామధేనుగా మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు దీన్ని చూసి దీన్ని అంచనాలు పెంచి కొత్త గుత్తేదారుని తీసుకొచ్చి కేవలం కమిషన్ల కోసం కాంట్రాక్టులు మరి వేసి దీన్ని మళ్ళా నత్తనడకన నడిపించిన పరిస్థితి మనం చూసాం. కానీ చివరగా 2019 తర్వాత మరి జనహృదయ నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2020లో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి రివ్యూ పెట్టడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఈ పరుగులు పెట్టించారు. फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। మొన్న యాక్సిడెంట్ అయింది. ఈ హాస్పిటల్లో మామూలుగా ఆరోగ్యశ్రీ మీదనే బాగానే చూశారు. జగనన్న వచ్చినాక రేషన్ కార్డు వచ్చింది, పింఛన్ వచ్చింది, 3,000 రూపాయలు పింఛను. ఇంటింటికి వచ్చి వాలంటీర్ అన్న సైదాన్ని ఇచ్చిపోతా ఉన్నాడు. మా భార్యకి చెవుడు అయితే వినపడకపోతే ఒంగోలు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం. తిరిగి చూపించి ఆరోగ్యశ్రీ మీద చూపించాం. వాళ్ళు పింఛన్కి రాశారు. 3,000 రూపాయలు నెల మళ్ళీ వాలంటీర్ ఇచ్చి ఇచ్చిపోతున్నాడు. వికలాంగుల పింఛన్ లాగా. సెంటున్నర స్థలం ఇచ్చాడు. ఆ సెంటున్నర స్థలంలో ఇల్లు కూడా పూర్తయింది. నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం కూడా అదే వచ్చి కోటా బియ్యం మళ్ళీ ఇంటికి పింఛన్ వచ్చేటట్టుగా మనకు అదే కావాలా, మళ్ళీ మనకు జగనన్నే రావాలా. साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। नेल्लूर जिले में वायएसआर कांग्रेस लीडर विजय साई रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। राजुलापालెం कौमी शाहराह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने विजय साई रेड्डी का शानदार खैर मकदम किया और कोवूरू एमएलए प्रसन्ना कुमार रेड्डी की क़यादत में 5 मंडलों के कायदीन कसीर तादाद में सीनियर कायद का इस्तकबाल करने पहुंचे। नेल्लूर के उम्मीदवार बनने के बाद विजय साई रेड्डी 1000 कारों के काफिले के साथ रैली निकालकर इस्तकबाल किया गया। ओपन टॉप जीप में विजय साई रेड्डी ने कारकुनों और कायदीन के इस्तकबाल का जवाब दिया। इस मौके पर वायएसआर कांग्रेस और वजीर आला जगन के हक में नारेबाजी की और साथ में आतिशबाजी भी की गई। नारा लोकेश को सालगिरह और बरसी में फ़र्क नहीं मालूम है। साबिक वजीर कोडाली नानी ने ये बात कही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोकेश को बाबू वजीर आला और साथ में पार्टी का सदर बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि एक बार फिर वायएसआर कांग्रेस को वोट देकर जगन को दोबारा वजीर आला बनाएं। उन्होंने फ़ैन के निशान पर बटन दबाने की कॉल दी। कोडाली नानी ने गोडला वर्लेरू मंडल कोतावरम में चंद एक तरक्याती कामों के प्रोग्राम्स में शिरकत की। యాక్సిడెంట్ అయి ప్రాణం పోగొట్టినటువంటి పరిస్థితిలోకి వచ్చాడు. అతను కొడుకు పప్పుగాడు, ఈ తుప్పుగాడు కొడుకు పప్పుగాడు ఉన్నాడు లోకేష్. వాడికి తా అంటే తందానా అంటాడు. వాడికి పుట్టినరోజుకి చావుకి కూడా తేడా తెలవనటువంటి పనికిరానటువంటి వెధవవాడు. వాడిని తీసుకొచ్చి ఆ తెలుగుదేశం పార్టీకి ముఖ్యమంత్రిని చేయాలి, అధ్యక్షుడిని చేయాలని చెప్పి ఆ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చెన్నాని మీద అనేక కుట్రలు చేసి అతన్ని అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. మీ ముందుకు వచ్చి నేను మంచి చేశానని చెప్పి మీరు భావిస్తే నాకు ఓటేయమని చెప్పి అడిగేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అత్యున్నటువంటి స్థానంలో కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని చెప్పి మీ అమూల్యమైనటువంటి ఓటు 120 సార్లు మీకోసం అనేక బటన్లకి 2,50,000 కోట్ల రూపాయలు మీ పేద ప్రజల అకౌంట్లకు ఇచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం ఒక్కసారి పూర్తికెళ్ళి 2 బటన్లు నొక్కి ఫ్యాన్ గుర్తు మీద
శాసనసభ్యుడిగా నన్ను, పార్లమెంటు సభ్యుడిగా వచ్చేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంపించేటువంటి వ్యక్తిని గెలిపించాలని చెప్పి ఈ చంద్రముఖిని ఆ ఈవీఎంలోనే ఈ ఒక్కసారి కనుక బంధించినట్లయితే 2029కి ఈ రాష్ట్రానికి పట్టినటువంటి దరిద్రం వదిలిపోతుంది. ఇంకెప్పుడు కూడా మనకి జీవితంలో చంద్రబాబు అనేటువంటి ఫేస్ కానీ, ఆ పేరు కానీ, ఆ బొమ్మ కానీ కనపడకుండా అంతరించిపోతుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. और दानम गुर्दा मरीजों की हुकूमत हर जाविये से मदद कर रही है। रियासती वजीर सिद्धरैया पल्लाराजू ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि पलासा में डॉक्टर वाईएसआर रिसर्च सेंटर में जदीद और मियारी इलाज दस्तियाब कराया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम माहिरीन की खिदमत इस अस्पताल में फराहम की जा रही हैं। पल्लाराजू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत की बढ़ती मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर येलो मीडिया हुकूमत से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा चलाने में मसरूफ है। ఎవరికైనా ఇక్కడ డాక్టర్స్ లేరు, లేకపోతే సర్వీసెస్ అందుబాటులో లేవు అనుకునంటే ముందుగా వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికే వచ్చి కంటి పరీక్ష చేయించుకోమని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. కంటి పరీక్ష చేయించుకోరు. ఒకటి కళ్ళుండి కూడా కనిపించినటువంటి వాడికి ఉన్నటువంటి జబ్బు అది. అట్ ది సేమ్ టైం సర్వీసెస్కి సంబంధించి రైట్ నో మన వైఎస్ఆర్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో 2 ఫిజిషియన్లు ఉన్నారు, మిస్టర్ డాక్టర్ రామ్ నరేష్ అండ్ డాక్టర్ మోహన్ బాబు. అలాగే 2 జనరల్ సర్జన్లు ఉన్నారు, ఒక యూరాలజిస్ట్ ఉన్నారు, ఒక వాస్కులర్ సర్జన్ ఉన్నారు, ఒక నెఫ్రాలజిస్ట్ ఉన్నారు, ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఉన్నారు, ఎనెస్థిస్టులు ఉన్నారు, అదర్ ప్రీ క్లినికల్ స్పెషలిస్టులు అంతా ఉన్నారు. ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ టు ద పబ్లిక్, మనం ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ని ఇప్పుడు మనం లాంచ్ చేసాం. करनूल शहर में वाईएसआर कांग्रेस के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर करनूल के पार्टी कोऑर्डिनेटर अहमद इम्तियाज ने दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने जगन के नारे 175 क्यों नहीं पर अमल करने की कॉल दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम और शोहरत बहुत कमाई और अब उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए सियासत में कदम रखा है। उन्होंने अवाम से उन्हें जिताने की अपील की है। इस मौके पर करनूल एमएलए हफीज खान, करनूल के मेयर के अलावा एसवी मोहन रेड्डी भी शरीक थे। నగరంలో మూడోసారి వైఎస్ఆర్సీపీని గెలిపించండి అని చెప్పేసి మరి మార్గనిర్దేశం చేయడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా నాకు సహకరిస్తారని, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే విజయం అనేది చాలా సులువు అని నేను భావిస్తున్నాను. సో అందరూ కలిసికట్టుగా ఒకే పార్టీ, ఒకే జెండా, ఒకే ఎజెండా, ఒకే వర్గం, అదే జగనన్న వర్గం అనే నినాదంతో మనం ముందుకెళ్ళి అందరూ కూడా మనము వైసీపీ విజయం కోసం వైనాట్ 175 అనే ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే నినాదం ఇచ్చారో దాన్ని మరి సాధించుకోవడానికి అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. नंदयाल जिले के करीब पेश आए भयानक सड़क हादसे में नए नवेले दुल्हा दुल्हन हलाक हो गए। उनके हमरा उनके वालिदैन भी हलाक हो गए हैं। सिकंदराबाद वेस्ट वेंकटपुरम से ताल्लुक़ रखने वाले बाला किरण और काव्या की 29 फरवरी को शादी हुई थी। वो तिरुमला में मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी लॉरी से टकरा गई और मौके पर ही हलाकतें वाक़ई हो गई। इस हादसे में नया दूल्हा बाला किरण, नई दुल्हन काव्या, उनके वालिद रविंदर, माँ लक्ष्मी और ड्राइवर समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। मेहलुकीन के खानदान में गम का माहौल है। చెప్పినాం కదమ్మా, ఈ పొద్దున తినము, పెళ్లి పిల్లగాని చేసినాము, రేపు పెళ్లి పిల్లగాని చేసిర్రు, రేపు తోలుకుపోని వచ్చిర్రు, పిల్లగాన్ని ఎక్కిపోయారు, పిల్లగాని తీసుకొని 4 పోయారు, బస్సులో ఇల్లు పోయారు. రేపు పొద్దుమికి లగ్గమైంది, బేస్తారం రాత్రిపూట 3 గంటలకు లగ్గమైంది. మళ్ళీ తెల్లారి నాశనం చేసి మళ్ళీ బస్సులో వచ్చిర్రు, కాళ్ళు వచ్చిర్రు. వచ్చి శనివారం నాడు ఇక్కడ సత్యనారాయణ అయింది. అయినాక మళ్ళీ ఆదివారం డిన్నర్ అయింది అక్కడ తుంకుట్ల. డిన్నర్ అయినాక నిన్న సోమవారం కదా, పదార్ పండుగ చేస్తాం మా దాంట్లో, అది పుస్తకం ఉంచుతారు. సమాచారం ఏమీ లేదు, ఇదే ఫోన్లో ఇట్లా వస్తే వాట్సాప్లో చూసినాం. హైదరాబాద్కి వస్తున్నా, హైదరాబాద్కి వస్తున్నాక టక్కర్ అయిందట.
वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी ने ओहदेदारों के साथ हज हाउस में मौजूद वक्फ इमारतों का दौरा किया और रमज़ान के मौके पर दरकार इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने रज़ाक मंजिल में फर्शी इंतज़ाम, रमज़ान के दौरान इफ्तार का अहतमाम और हज हाउस की मस्जिद में नमाज तरावी के इंतजाम की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने शादी के सर्टिफिकेट्स में अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी तहरीर करने की मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से LRS स्कीम पर अमलावरी के खिलाफ BRS ने तेलंगाना भर में एहतजाज किया। हैदराबाद में HMDA ऑफिस के पास धरना दिया गया। साबिक वजीर व MLA तलासानी श्रीनिवास यादव की क़ियादत में धरना दिया गया। तलासानी ने कांग्रेस पर LRS के तय अपना मौक़िफ़ बदलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब अपोजिशन में थी तो LRS की मुखालिफत की थी और अब इक़्तिदार पर आने के बाद अवाम पर माली बोझ आयद कर रही है। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी ने सनसनीखेज रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद हरीश राव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कोमटिरेड्डी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुकाबले के खौफ से KCR असेंबली नहीं आ रहे हैं। KCR गवर्नमेंट को మా గౌరవం నక్కకు నా గౌరవం తేడా ఉంది. ఏం దిక్కులేక ముగ్గురు ఎంపీలు పోయినరు, మేలు పోతున్నారు, చైర్మన్ పోతున్నారని ఆఖరికి పోయి ఆయన కాలు పట్టుకొని ప్రవీణ్ కుమార్ కాలు పట్టుకుని కడుకొచ్చిన పరిస్థితి. BRS BJP BRS BSP కలిసి ఇంకో BJP కలుపుకో, ముగ్గురు కలిసినా సరే మీకు 13 సీట్లు వస్తాయి. ఆయన అంటాడు నిన్న 3 నెలలు కనీసం ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా నియమించుకున్న నాయకుడు ఆయన ఉంటాడా, అల్లుడు ఉంటాడా, కొడుకు ఉంటాడా కూడా తెలియదు. అంత దౌర్భాగ్యం దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీకి లేదు. 3 నెలలు బొక్కిరిగిందని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చున్నాడు. అదే హెలికాప్టర్ ఎక్కి చేసిన నాశనం జరగకుండా కృష్ణా నీళ్లు, గోదావరి బోర్డు, KRMB GRMB సంతకాలు పెట్టింది ఆయనే. 2015-16 బడ్జెట్లో నిధులు పెట్టింది ఆయనే. ఇక ప్రజలు తరిమి కొడతారని చెప్పి నల్గొండకు వచ్చి పబ్లిక్ మీటింగ్ తప్ప అసెంబ్లీకి రాలే. ఇవాళ ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా అల్లుడికి ఇస్తే కొడుకు పోతట్టు, కొడుకు ఇస్తే అల్లుడు వేరే దుకాణం పెట్టుకుంటాడు. ఆయన వద్దామంటే మా ముఖ్యమంత్రిని ఎదుర్కొనే శక్తి లేదు, మమ్మల్ని మంత్రులను ఎదుర్కొనే శక్తి లేదు. लोकसभा इंतखाबात के मौके पर BRS और BSP इत्तेहाद से नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। BSP के साथ इत्तेहाद के KCR के फैसले की सिरपुर BRS लीडर हुनप्पा मुखालिफत कर रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सेक्रेटरीट में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी के मोदी को बड़े भाई के हालिया रिमार्क पर कांग्रेस में चेमागोया शुरू हो गई हैं। गांधी भवन के कांग्रेस कायदीन में इस बात को लेकर हलचल शुरू हो गई है कि कहीं रेवंत रेड्डी ने पार्टी लाइन को उबूर तो नहीं कर लिया है। पार्लियामेंट इंतखाबात से पहले मोदी को बड़े भाई कहने पर कांग्रेस कायदीन का ख्याल है कि ऐसे बयानात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। वहीं रेवंत रेड्डी ने वजाहत देने की कोशिश की है और कहा कि वजीर आजम मुल्क के बड़े भाई की तरह होते हैं। उन्होंने भी इसी इरादे से बड़े भाई कहा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वेलिगुंडा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके किया कौम के नाम मानून। कहा वालिद के शुरू करदा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर हो रहा है फख्र। कर्नूल में सिटी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इम्तियाज ने किया आवास और कांग्रेस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह। 175 सीटों पर कामयाबी के लिए काम करने की दी कॉल। LRS से मुतालिक कांग्रेस के दोहरे मियार पर तनकीद। LRS फ्री करने की मांग, रियासत भर में BRS का एहतजाज। हावड़ा ईस्ट वेस्ट ज़ेरे-आब मेट्रो राहदारी का वजीर आज़म मोदी ने किया इफ्तिताह। तलबा के साथ मेट्रो में किया सफर। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।